நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கும்படியாக உபாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் 11-12. Deuteronomy chapter 12 verses 11 and 12. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11-12 ವಚನಗಳು. 12th chapter 11 and 12. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳನ್ನು, ಬೆಳೆಯ ದಶಾಂಶಗಳನ್ನು, ಯಾಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಾಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ದಾಸ ದಾಸಿಯರು, ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಲೇವಿಯರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಾಕೋಬನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு பலருக்கும் இருக்கிறதான ஒரு மனநிலைமை என்னவென்றால், ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ, நாம் எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டு ஜனங்கள், நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ளது ஒன்றும் பொருந்தாது என்று நாம் நினைக்கிறோம். ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. உண்மை அதுவல்ல. ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள காரியங்களும் நமக்கு பொருந்தும். ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. அதில் எவைகள் பொருந்தாது என்பதை தேவனுடைய வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சோ அந்த காரியங்களை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. அதாவது சடங்காச்சாரங்கள், கொண்டாட்டங்கள், இவைகளெல்லாம் இப்பொழுது நமக்கு தேவையில்லை. ಪಾರಂಪರ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. கொலோசியர்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொலோசியர் தானே? கொலோசியன்ஸ் 2:16 நினைக்கிறேன். ஆமாம், கொலோசியன்ஸ் 2:16. ಕೊಲೊಸ್ಸೆರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 13 இருந்து வாசிங்க. கொலோசியன்ஸ் chapter 2 verses 13 to 16 17. ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಮೆಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿದ್ದಂತ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ದೊರೆತನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀರ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಸುತ್ತಾ ತೋರಿಸಿದನು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಯಾರು ಎಣಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಛಾಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು மெஸ்ஸியனே. ஹல்லேலூயா. உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலும் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களையும் அவரோடு கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். ஆகையால் போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்தாவது பண்டிகை நாளையும் மாத பிறப்பையும் ஓய்வு நாட்களையும் குறித்தாவது ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்தாதிருப்பானாக. அவைகள் வரும் காரியங்களுக்கு நிழலாய் இருக்கிறது. அவைகளின் பொருள் மேசியாவை பற்றியது. ஹல்லேலூயா. இந்த இடத்துல சிலருக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம்.
அதாவது ஓய்வு நாட்களை குறித்தாவது யாரும் உங்களை குற்றப்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தை அங்க வருகிறது. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಎಡಬಾರದು ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. பைபிள்ல ஓய்வு நாள் என்று சொல்வது நாம் 7ஆம் நாளில் ஆராதிப்பதை குறிக்கிறது. ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಾವು 7ನೇ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆனால் ஓய்வு நாட்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ அது பண்டிகை நாட்களை குறிக்கிறது. ಅದು ಹಬ್ಬದ ದಿನವನ್ನು ಅದು இங்கே வாரம் நாம் ஆராதிக்கிற அந்த ஓய்வு நாளை குறித்து இங்கே சொல்லவில்லை. ನಾವು ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ஆனால் பண்டிகைகளை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಆದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இதெல்லாம் வெறும் நிழல் தான், இது உங்களுக்கு இனிமேல் தேவையில்லை என்பதாக அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಛಾಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அதற்காக மொத்தத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள நியாயப்பிரமாணம் எதுவுமே எனக்கு பொருந்தாது என்று சொன்னீர்களானால் அது தவறு. ಆದುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬುಕ್ಕುಗಳು ನಮಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು. அதே போல 10 கற்பனை என்பது நிச்சயமாக எல்லா காலத்திலும் நமக்கு பொருந்துவது. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದೇವರ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஆகவே மொத்தத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் சொன்னால் அது எங்களுக்கு பொருந்தாது என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. ಹಳೆಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. இப்ப அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் தான் நாம் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறோம். ಈಗ ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. உபாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 11, 12 வசனங்கள். Deuteronomy chapter 12 verses 11 and 12 நாம் வாசித்த வசனங்கள். அங்கே என்ன சொல்லுகிறது என்று பாருங்கள். ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. உங்கள் தேவனாகிய யெகோவா தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு இடம் உண்டாயிருக்கும். அங்கே நீங்கள் நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் உங்கள் சர்வாங்க தகனங்களையும் உங்கள் பலிகளையும் உங்கள் தசம பாகங்களையும் உங்கள் கை ஏறெடுத்து படைக்கும் படைப்புகளையும் நீங்கள் யெகோவாவுக்கு நேர்ந்து கொள்ளும் விசேஷித்த எல்லா பொருத்தனைகளையும் கொண்டு வந்து உங்கள் தேவனாகிய யெகோவாவுடைய சந்நிதியில் நீங்களும் உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் உங்கள் வேலைக்காரரும் உங்கள் வேலைக்காரிகளும் உங்களோடு பங்கும் சுதந்திரமும் இல்லாமல் உங்கள் வாசலில் இருக்கிற லேவியனும் சந்தோஷப்படுவீர்களாக என்று சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. அப்போ தேவனாகிய யெகோவா தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு இடம் உண்டாயிருக்கும். ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. எந்த இடத்திலும் நாம் விரும்பினால் அந்த இடங்களில் எல்லாம் தேவனை ஆராதிக்கலாமா என்று கேட்டால் வேதம் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 13ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 13th verse. ನೀವು ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಾರದು, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கண்ட இடமெல்லாம் நீ உன் சர்வாங்க தகன பலிகளை இடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு என்று சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. அப்ப கண்ட இடங்களில் எல்லாம் அவரை ஆராதிக்க முடியாது. அவர் குறித்த ஒரு ஸ்தானம் உண்டு, அவர் குறித்த ஒரு ஸ்தலம் உண்டு. அந்த ஸ்தலத்தில் தான் நாம் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. அது எந்த இடம் என்று சொல்லுகிறார்? கீழே வசனத்தை வாசிங்கள். 14ஆம் வசனம். ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾಗುವನ್ನು ಆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ஆமென். கண்ட இடமெல்லாம் உன் சர்வாங்க தகன பலிகளை இடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. உன் கோத்திரங்கள் ஒன்றில் யெகோவா தெரிந்து கொள்ளும் இடத்தில் மாத்திரம் நீ உன் சர்வாங்க தகன பலிகளை இட்டு நான் உனக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் அங்கே செய்வாயாக. எங்கே செய்ய வேண்டுமா? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? உங்கள் கோத்திரங்களில் ஒன்றில் நான் தெரிந்து கொள்ளும் கோத்திரம் என்று சொல்லுகிறார். ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எத்தனை கோத்திரங்கள் உண்டு? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಲಗಳುಂಟು? 12. எத்தனை? 12 கோத்திரங்கள் உண்டு. 12 ಕುಲಗಳು ಉಂಟು. இந்த 12 கோத்திரங்களில் எந்த கோத்திரத்தில் வேண்டுமானாலும் ஆராதிக்கலாம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. ಈ 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
இந்த 12 கோத்திரத்தில் ஒரு கோத்திரத்தை தமக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக யாகுவா தெரிந்து ಈ கொண்டிருக்கிறார். 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. எந்த கோத்திரம்? லேவி கோத்திரத்தை தேவன் தமக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ಲೇವಿ ಕುಲವನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அப்படியானால் அந்த லேவி கோத்திரத்தில் போய் நாம் ஆராதிக்கலாமா? ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೇವಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? இன்றைக்கு இதை நான் பேசுவதற்கு முக்கியமான காரணம், ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, இந்த உலகத்தில் அநேகருடைய மனதிலே நாமத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಿದೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அதற்கு நாம் பதில் சொல்வதென்றால் நாமத்தில் என்ன இல்லை என்று நாம் கேட்கலாம். ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. அவருடைய நாமத்தில் எல்லாமே இருக்கிறது. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. மனுஷனுக்கு தேவையான சகலமும் அவருடைய நாமத்தில் இருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ஆக அவருடைய நாமத்தில் ஒன்றும் விசேஷம் இல்லை என்று நினைக்கிற ஜனங்களுக்காக, அல்லது அவருடைய நாமத்தில் என்ன விசேஷம் இருக்கிறது என்பதற்காக இன்றைக்கு இந்த செய்தியை நான் உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வருகிறேன். ಈ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಿದೆ, ಏನು ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. சோ எங்கே வேண்டுமானாலும் நாம் அவரை ஆராதிக்க முடியுமா என்று கேட்டால் முடியாது. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಹುದಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அப்ப நமக்கு வசதி இருக்கிற இடத்திலே அவரை ஆராதிக்கலாமா என்று கேட்டால் அப்படி முடியாது. ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಹುದಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. நான் குறிக்கிற இடத்தில் தான் நீங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும். ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. அதுவும் எங்கே நான் தெரிந்து கொள்ள போகிறேன்? ನಾನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களிலே ஒரு கோத்திரத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள போகிறேன். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. அது என்ன கோத்திரமா? ಅದು ಯಾವ ಕುಲ? உங்கள் 11ஆம் வசனத்துல, உங்கள் தேவனாகிய யாகுவா தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு இடம் என்று சொல்லுகிறார். ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. சோ அவர் நாமம் விளங்கக்கூடியதான ஒரு கோத்திரம் எங்கே இருக்கிறது? ಆತನ ನಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? எந்த கோத்திரத்திலே அவருடைய நாமம் இருக்கிறது? ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? லேவி கோத்திரம் அவருக்கு ஆராதனை செய்யும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கோத்திரம். ಲೇವಿ ಕುಲ ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಕುಲ. ஆனால் அது அவருடைய நாமம் விளங்கும் ஸ்தானம் அல்ல. ಅದು ಆತನ ನಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳವೂ ಅಲ್ಲ. ஆனால் அவருடைய நாமம் விளங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானம் இருக்கிறது. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕುಲ ಉಂಟು. இந்த 12 கோத்திரங்களிலே ಈ 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ அவருடைய நாமத்தை தாங்கின ஒரே ஒரு கோத்திரம் தான் இருக்கிறது. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. நான் சொல்வது சரியா? நான் சொல்வது சரியா? பாஸ்டர் ஏதோ அந்நிய பாஷையில பேசுறாரு, பேசிட்டு போட்டு நமக்கு எதுவுமே புரியல. ಸೇವಕರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ இல்லையா? எல்லாருமே நீங்க படிச்சு கடந்து வந்த இடம் தான் இது. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. அப்ப அவருடைய நாமம் விளங்கக்கூடிய ஒரு கோத்திரம் அந்த 12 கோத்திரத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால், ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲ ಇದೆ ಎಂದರೆ அந்த கோத்திரத்துக்கு யாகோவுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கும். ಆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬನ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. உண்மையிலே யாகோவுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட கோத்திரங்கள், அதாவது பெயர்கள், அந்த 12 குமாரர்கள், யாக்கோபினுடைய 12 குமாரர்களே, ಯಾಕೋಬನ 12 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ அந்த நாமம் தரிக்கப்பட்ட கோத்திரங்கள் 2 இருக்கிறது. ಆ ನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಕುಲಗಳು 2 ಇವೆ. அதை சரியாக எபிரேய மொழியிலே நாம் சொன்னோமானால் தான் அது நமக்கு புரியும். ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ஒன்று யூதா கோத்திரம், ಒಂದು ಯೂದಾ ಕುಲ, இன்னொன்று யோசேப்பு கோத்திரம். ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಸೇಫನ ಕುಲ. இப்ப யூதா கோத்திரத்தை சரியாக எபிரேய பாஷையிலே நாம் சொல்ல வேண்டுமானால், ಯೂದನ ಕುಲವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ அது யாகுதா என்று வரும். ಅದು ಯಾಹುದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. யூதா அல்ல, ஜூட் அல்ல. ಯೂದನು ಅಲ್ಲ, ಜೂಡನು ಅಲ್ಲ. அது ஒரிஜினலா என்ன சொல்லணும்னா யாகுதா. ಅದು ನಕಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾಹುದಾ.
அப்போ யாகுதா என்பதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், ಯಾಹುದಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? அதுல டா என்று கடைசியில் வருகிறது. அந்த டாவினுடைய பொருள் வந்து நிலம் அல்லது ஒரு இடம் என்று அர்த்தமாகும். ಅದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. அப்ப அதற்கு முன்பாக வருவது என்ன? யாகு. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪದ ಯಾಹು. அந்த யாகுவும் இரண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்தது. ಆ ಯಾಹು ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ஒன்று யா, ಒಂದು ಯಾ, இன்னொன்று யு. ಇನ್ನೊಂದು ಯು. அப்ப அது ரெண்டும் சேர்த்து யாகு. ಆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಯಾಹು. அப்ப யாகு டா என்று சொன்னால், ಯಾಹುದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ யாகுவா இருக்கிற அல்லது தங்கி இருக்கிற இடம், ಯಾಹುವ ವಾಸಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತದೆ. அதுதான் யாகுதா என்பதனுடைய பொருள். ಅದೇ ಯಾಹುದಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತದೆ. இன்னொரு கோத்திர தலைவனுடைய பெயர் யோசேப்பு. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವವನು ಯೋಸೇಫನು. யோசேப்பினுடைய ஒரிஜினல் ஹீப்ரு எப்படி வரும் என்றால், ಯೋಸೇಫನ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೀಬ್ರುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ யாகுசேப். ಯಾಹುಸೇಫ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. யாகுசேப் என்று அதனுடைய அர்த்தம். ಯಾಹುಸೇಫ್ ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. அதுதான் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் யூசுப் என்று சொல்லுகிறார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಯೂಸೆಫ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்ப யாகுசேப் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் என்ன? ಯಾಹುಸೇಫ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಏನು? யாகுவா அதிகரிக்க செய்கிறவர். ಯಾಹುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமா, யாகுவா அதிகரிக்க செய்கிறவர். ಯಾಹುವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು. யாகுதா என்று சொன்னால் என்ன? ಯಾಹುದಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? யாகுவா தங்கி இருக்கிற இடம் ಯಾಹುವನು ವಾಸಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳ அல்லது யாகுவுடைய துதி நிறைந்திருக்கிறதான ஒரு இடம். ಯಾಹುವನ ಸ್ತೋತ್ರ ತುಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. அப்ப தேவன் எங்கே தான் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தலம் என்று சொல்லுகிறார். ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஏனென்றால் இந்த கோத்திரங்களை குறித்து நாம் எண்ணாகமத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, ಈ ಕುಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ அங்கே அந்த கோத்திரங்களிலே யோசேப்பினுடைய பெயர் இருக்காது. ಆ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் யோசேப்பினுடைய இரண்டு பிள்ளைகளுடைய பெயர் அங்கே இருக்கும். ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ அப்ப ಇರುತ್ತವೆ. யோசேப்பு கோத்திரத்துக்கு பதிலாக அவருடைய பிள்ளைகள் அந்த இடத்திலே வருகிறார்கள். ಯೋಸೇಫನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ஆக அந்த கோத்திரங்களிலே யாகுவோடைய நாமம் விளங்கக்கூடிய யாகுசேப் என்ற பெயர் நீக்கப்படுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಹುಸೇಫ್ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. இப்ப மீதி அங்கே இருக்கிறது என்ன பெயர்? ಉಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೆಸರು ಯಾವುದು? யாகுதா என்கிற பெயர் தான். ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಯಾಹುದಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು. அப்ப யாகுவோடைய நாமம் விளங்கும் கோத்திரங்களில் ஒன்று என்று சொன்னால் அது யாகுதா என்கிற கோத்திரம். ಯಾಹುದಾ ಇರುವಂತ ಗೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಹುವನು ಇರುವಂತ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅದು ಯಾಹುದಾ ಎಂಬುವಂತ ಗೋತ್ರ. இந்த யாகுதா கோத்திரத்தினுடைய மகிமை என்ன? ಈ ಯಾಹುದಾ ಗೋತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದ್ರೂ ಏನು? இதை குறித்து நாம் ஆதியாகமம் 49 அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். ಆದಿಕಾಂಡ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಿಂದ ವಚನಗಳು 12 வரைக்கும். ಯೂದನೇ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವರು. ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನಗೆ ಎರಗುವರು. ಯೂದನು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹದಂತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಮೃಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಿಂಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿ. ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕಾಲು ಮುದುರಿ ಹೊಂಚಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಇವನನ್ನು ಕೆಣಕುವುದು ಯಾರಿಂದಾಗಿತ್ತು? ರಾಜ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಬರುವ ತನಕ ಆ ದಂಡವು ಯೂದನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮುದುರೆ ಕೋಲು ಅವನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ವಿಧೇಯರಾಗುವರು. ಅವನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಪಶುವನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಲತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವನು. ರಾಜ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತನ್ನ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯುವುದು. ದ್ರಾಕ್ಷರಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವನು. ದ್ರಾಕ್ಷರಸದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ತೊಳೆಯುವನು.
ದ್ರಾಕ್ಷರಸದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ ಇರುವವು, ಹಾಲಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ஹல்லேலூயா. இந்த யூதா கோத்திரம் யாகுஷுவாவுடைய வருகையை குறித்து அறிவிக்கிற ஒரு கோத்திரமாய் இருக்கிறது. ಈ ಯೂದನ ಕುಲ ಯಾಕೂಷನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಗೋತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. இதை ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 63ஆம் அதிகாரம் 1 3 வசனங்களை வாசிக்கலாம். ஐசாயா chapter 63 verses 1 to 3. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3 ವಚನಗಳು. ಆಹಾ, ರಕ್ತ ವರ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನುಟ್ಟು ಘನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಶೌರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಯೋದೋಮಿನ ವಜ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಈತನು ಯಾರು? ಸತ್ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನಾದ ನಾನೇ. ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ಏಕೆ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ? ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಬಟ್ಟೆಯೋ ಆಗಿರುವುದು ಏಕೆ? ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ರೋಷ ಬೇರಿದವನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಾರವು ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಉಡುಪೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಕೊಂಡೇನು. ஹல்லேலூயா. ஏதோமிலும் அதிலுள்ள போஸ்ரா பட்டணத்திலும் இருந்து சாயம் தீர்ந்த வஸ்திரங்கள் உடையவராகவும் மகத்துவமாய் உடுத்திருக்கிறவராகவும் தமது மகத்தான வல்லமையிலே எழுந்தருளினவராகவும் வருகிற இவர் யார்? நீதியாய் பேசி ரட்சிக்க வல்லவராகிய நான் தானே. உம்முடைய உடுப்பு சிவப்பாகவும் உம்முடைய வஸ்திரங்கள் ஆலயம் மிதிக்கிறவன் வஸ்திரங்கள் போலவும் இருக்கிறது என்ன? நான் ஒருவனாய் ஆலயம் மிதித்தேன், ஜனங்களில் ஒருவனும் என்னோடு இருந்ததில்லை. நான் என் கோபத்திலே அவர்களை மிதித்து என் உக்கிரத்திலே அவர்களை நசுக்கி போட்டேன். அதனால் அவர்கள் இரத்தம் என் வஸ்திரங்கள் மேல் தெரித்தது, என் உடுப்பை எல்லாம் கரைப்படுத்தி கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். இதைத்தான் நாம் ஆதியாகமம் 49:11 நாம் வாசிக்கிறோம். அங்கே சொல்லுகிறார், திராட்சை ரசத்திலே தன் வஸ்திரத்தையும் திராட்சை பழங்களின் ரத்தத்திலே தன் அங்கிகளையும் தோய்ப்பான் என்று அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ದ್ರಾಕ್ಷರಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವನು, ದ್ರಾಕ್ಷರಸದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ತೊಳೆಯುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. சோ மீண்டும் அந்த யூதா கோத்திரத்தை குறித்து சொல்லும்போது 10ஆம் வசனத்திலே சமாதான யாகுவா வருமளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை, நியாய பிரமாணிக்கம் அவன் பாதங்களை விட்டு ஒளிவதும் இல்லை, ஜனங்கள் அவரிடத்தில் சேருவார்கள். அல்லேலூயா. இங்கு இது யாரை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது என்றால் யாகுவாவை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிற யாகுவா வருமளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதில்லை. ಸಮಾಧಾನ ಬರುವ ತನಕ ಆ ದಂಡವು ಯೂದನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. இது யூதா கோத்திரத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டதான தீர்க்க தரிசனம். ಇದು ಯೂದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ. இது முழுவதும் யாகுஷுவாவை பற்றியதான தீர்க்க தரிசனம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಯಾಕೂಷನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அப்படியே இன்னும் யூதா கோத்திரத்தினுடைய மகிமையை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அந்த யூதா கோத்திரத்தில் தான் யாகுஷுவா பிறந்தான். ಈ ಯೂದ ಗೋತ್ರದ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿನೇ ಯಾಕೂಷ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಜನಿಸಿದನು. அதை மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும். 1ஆம் அதிகாரம் 1-3 வசனங்களை பார்க்கலாம். ಮತ್ತಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3 ವಚನಗಳು. ಯಾಕೂಷ ಮೆಸ್ಸಿನ ವಂಶಾವಳಿಯು. ಆತನು ದಾವೀದ ವಂಶದವನು, ದಾವೀದನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವನು, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈಸಾಕನನ್ನು ಪಡೆದನು, ಈಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಪಡೆದನು, ಯಾಕೋಬನು ಯೆಹೂದನನ್ನು ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಯೂದನು ತಾಮರಲ್ಲಿ ಪೆರೇಚರನ್ನು ಪಡೆದನು, ಪೆರೇಚನು ಎಫ್ರೋನನ್ನು ಪಡೆದನು. இப்படியே நாம் வாசித்துக் கொண்டு போனால் அது தாவீதுக்கு வந்து தாவீதிலிருந்து யோசேப்புக்கு வந்து முடியும். இன்னொரு இடத்திலே பார்க்க வேண்டுமானால் லூக்கா 3ஆம் அதிகாரத்திலும் அந்த வம்ச வரலாறு பின்னிலிருந்து போவோமானால் ஆதாமிலிருந்து தொடங்கி யாகுஷுவா வரைக்கும் அங்கே வந்து முடிகிறது, அல்லது யாகுஷுவாவில் தொடங்கி அது ஆதாமில் வந்து முடிகிறதை நாம் பார்க்கலாம். லூக்கா 3ஆம் அதிகாரத்தில்
ಲೂಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಓದಿದರು, ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಓದಿದರು, ಅದು ಯಾಕೋಶ್ವ ಆದಾಮನ ಸಂತತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அப்ப தான் ஆராதிக்கப்படுவதற்காக அவர் எந்த கோத்திரத்தையும் தெரிந்தெடுக்கவில்லை. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಯಾವ ಕುಲವನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ஆனால் யூதா கோத்திரத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டார். ಆತನು ಯೂದ ಕುಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. அப்ப அப்படி சொல்லும் பொழுது என் நாமம் விளங்கும்படி நான் தெரிந்து கொண்ட இடத்தில் தான் நீங்கள் ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அப்ப அவருடைய நாமம் முக்கியமில்லை என்று நாம் சொல்லுவோமானால், ಆತನ ನಾಮವು ಮುಖ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, அவர் இப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அங்கே இல்லை. ಆತನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆக தன்னுடைய நாமத்தை குறித்து அவர் கவனம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ತನ್ನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்ப அவர் கவனம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல நாமும் அவருடைய நாமத்தை குறித்து கவனம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ಆತನು ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆತ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்ப என் நாமம் விளங்கும்படி நான் தெரிந்து கொண்ட, அவர் தெரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு கோத்திரம், ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕುಲ, நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறதான ஒரு ஸ்தானம், ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, அப்ப அந்த இடத்தில் தான் நாம் அவரை ஆராதிக்க முடியும். ನಾವು ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. இன்றைக்கு அவரை நாம் ஆராதிக்கிற ஒரு சபைக்கு நாம் போவோமானால் அங்கே அவருடைய நாமம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. இப்போ பல கோவில்கள் இந்த நம்ம தேசத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அங்கே ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஒவ்வொரு பெயரை கொடுத்திருக்கிறார்கள். ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த கோயிலுக்குள் போவீர்களானால் அந்த தேவனுடைய சிலை தான் அங்கே இருக்கும். ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ವಿಗ್ರಹವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. சோ அவர்கள் அப்படி செய்துவிட்டு போகட்டும், பரவாயில்லை. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஆனால் வேதத்தை அறிந்த ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇನು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? சென்ட் பீட்டர்ஸ் சர்ச், ಸಂತ ಪೇತ್ರನ ಸಭೆ. அப்ப பேதுருவினுடைய சபை என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே யார் இருக்கணும்? ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು? அங்க யார் இருக்கணும்? பேதுரு இருக்க வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಇರಬೇಕು. சென்ட் ஜான்ஸ் சர்ச்னு போட்ட உடனே அது கிறிஸ்டியன் சர்ச் ஆயிருமா? சென்ட் ஜான்ஸ், சென்ட் தாமஸ் இப்படி எல்லாம் போட்டா உடனே அது இதாவது பரவாயில்ல அப்போஸ்தலர்கள். ಇದಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சென்ட் பேட்ரிக் சர்ச்னு போடுறாங்க. ಸಂತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕನ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. சேவியர்ஸ் சர்ச் எங்க இருக்கு? ஓகே, சென்ட் சேவியர்ஸ் சர்ச். சரியா? இன்னும் வேற என்ன இருக்கு? ஈஸ்ட் பரேட் சர்ச், சென்ட் ஆண்டனிஸ் சர்ச், சேக்ரட் ஹார்ட் சர்ச், ஃபோர் ஸ்கொயர் சர்ச். ஃபோர் ஸ்கொயர் சர்ச் இருக்குல்ல இந்திரா நகர்ல. இந்திரா நகர்ல ஃபோர் ஸ்கொயர் சர்ச் இருக்கு. அப்போ இது எல்லாம் அவருடைய நாமம் விளங்கக்கூடிய இடங்களா? ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು அவர்கள் என்ன பெயரை அங்கே வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த ஆவிதான் அங்கே இருக்கும். ಅವರು ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಆತ್ಮವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. அப்ப தேவனுடைய ஜனங்கள் அவர் தெரிந்து கொண்ட ஒரு ஸ்தானத்தில் நாம் கூட வேண்டும். ದೇವರು ಆತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರು ಸೇರಬೇಕು. அப்ப நாம் போகிற சபை அவருடைய நாமத்தை தரித்த சபையா இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಭೆ ಆತನ ನಾಮ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಭೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 12 கோத்திரங்களிலே தனக்கு ஊழியம் செய்கிற கோத்திரத்தை கூட அவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಕುಲವನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. எந்த கோத்திரத்திலே அவருடைய நாமம் இருக்கிறதோ அந்த கோத்திரத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டார். ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮ ಉಂಟೋ ಆ ಕುಲವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. இதை சாதாரண விஷயமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ தேவன் தம்முடைய நாமத்தை பற்றி வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். ದೇವರು ತನ್ನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் தன்னுடைய நாமத்தை யாரும் பரிகாசம் பண்ணுவதற்கு விட மாட்டார். ಆತನು ತನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. நாம் 10 கற்பனையில் சொல்லுகிறோம் அல்லவா? ನಾವು 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ? அவர் தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்க விட மாட்டார். ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனாவது கற்பனை? 7 or 8? 7 or 8? 3 ஷூரா?
ஓகே, மெஜாரிட்டி 3ன்னு சொல்றாங்க, அப்ப நானும் 3ன்னு சொல்றேன். அப்போ மூணாவது கற்பனையில என்ன சொல்லி இருக்குது? ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? அவருடைய யாகுவாவுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காது இருப்பாயாக. ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎತ್ತಬಾರದು. வீணிலே வழங்குகிறவனை தண்டியாமல் விடார் என்று சொல்லு. ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತುವವನು ಆತನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அப்ப அவர் தம்முடைய நாமத்தை குறித்து அவ்வளவு வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ತನ್ನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இப்ப தேவன் தன்னுடைய நாமத்தை குறித்து வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கும் பொழுது, ದೇವರು ತನ್ನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇರುವಾಗ, அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அவருடைய நாமத்தை குறித்து எவ்வளவு வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಆತನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು. பழைய ஏற்பாட்டிலே நான் தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு ஸ்தானம், என்னுடைய நாமம் விளங்கும் ஒரு கோத்திரம் என்று சொல்லிவிட்டார். ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ஆனால் ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது அதையே அவர் எப்படி மாற்றி தருகிறார் என்று பாருங்கள். ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನು ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம், Matthew 18:20. ಮತ್ತಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏனெனில் 2 பேராவது 3 பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த இடத்திலே வருவேன் என்று சொல்லவில்லை. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அநேக தேர்ந்த போதகர்கள் கூட இப்படித்தான் சொல்லுகிறார்கள், வருவேன் என்று சொன்னார் என்று சொல்லுகிறார்கள். ಅನೇಕ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இதில் இருக்கிற உண்மை நான் வருவேன் அல்லது நான் அங்கே இருப்பேன் என்பது அல்ல அவர் இங்கே சொல்லி இருக்கிற சத்தியம். ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. அதை பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. அவர் இங்கே சொல்லி இருக்கிறதான சத்தியம் என்ன? ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಏನು? எங்கே 2 பேர் 3 பேர் யாகுஷுவா மசிகா என்ற என் நாமத்தினாலே கூடி இருக்கிறீர்களோ, ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಾದ ಯಾಕೋಬ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೀರೋ, அங்கே யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 3:14ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அப்ப யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது? எக்ஸோடஸ் 3:14ல ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 3:14ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? I am who I am, இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். ಇರುವವನಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. அப்ப இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று சொல்வாயாக அப்படின்னு மோசேக்கு சொன்னார். ಇರುವವನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அவர் அவருடைய பேச்சை அங்கே முடித்து விடவில்லை. ಆತನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. நாம் தமிழ் பைபிள் வாசித்தோமானால் ನಾವು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ அந்த 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திற்கும் 15ஆம் வசனத்திற்கும் இடையிலே ஒரு வார்த்தை வருகிறது. ಅದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14-15 ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. 15ஆம் வசனத்தில் எப்படி தொடங்குகிறது பாருங்கள். 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. மேலும் தேவன் மோசேயை நோக்கி என்று வருகிறது. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, அப்ப அவர் சொல்லி முடிக்கவில்லை. 14ஆம் வசனத்திலே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கவில்லை. 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. அவர் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. தொடர்ந்து அவர் என்ன பேசுகிறார்? ಆತನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாய் இருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய யாகுவா என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்வாயாக. என்றைக்கும் இதுவே என் நாமம், தலைமுறை தலைமுறை தோறும் இதுவே என் பேர் பிரஸ்தாபம் என்று சொன்னார். ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಈಸಾಕ, ಯಾಕೋಬರ ದೇವರಾಗಿರೋ ಯಾಕೋಬನು ನನ್ನನ್ನು ಬಳಿಗೆ
ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಇದು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದ ನನ್ನ ನಾಮ. அல்லேலூயா. என்றைக்கும் இதுவே என் நாமம். ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದುವೇ ನನ್ನ ನಾಮ. நீங்கள் தலைமுறை தலைமுறை தோறும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நாமமும் இதுவே. ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದ ನಾಮವೂ ಇದುವೇ. அது என்ன நாமம்? ಅದು ಯಾವ ನಾಮ? தமிழ் பைபிள்ல மட்டும் கர்த்தர்னு போட்டிருக்கோம். ಅದು ತಮಿಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கிலீஷ் பைபிள்ல லார்டுன்னு போட்டிருக்கோம். ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனா இந்தியாவில் உள்ள மற்ற எல்லா பாஷைகளிலும் அந்த இடத்துல யெகோவான்னு போட்டிருக்கும். ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கன்னடத்துல அது வாசிங்க, அது 15ஆம் வசனம் மட்டும். ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಈಸಾಕ, ಯಾಕೋಬರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. அது ஏன் அங்க மட்டும் யெகோவான்னு போட்டிருக்கு, தமிழ் பைபிள்ல ஏன் கர்த்தர்னு போட்டிருக்கு? ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೆಹೋವನು ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಆದರೆ ತಮಿಳ್ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ஏன்னா தமிழ் பைபிளை டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் ஒரு பிராமின். ಏಕೆಂದರೆ ತಮಿಳನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ஆறுமுக நாவலர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராமின் அதை ஹெல்ப் பண்ணினார். ஆறுமுக நாவலರು ಎಂಬುವರು ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஆகையினால தமிழ் பைபிள்ல யாகுவா என்று வர வேண்டிய இடங்களில் எல்லாம் கர்த்தர் என்று போட்டு விட்டார்கள். ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಗುವಾ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. அப்ப நம்முடைய தேவனுடைய நாமத்தை ஆறுமுக நாவலருடைய தேவனின் நாமமாக மாற்றி விட்டார். ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಆರುமுக ದೇವರ ನಾಮದ ಹೆಸರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. நமக்கு அறிவு வந்த பிறகு, ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, நாம் அந்த ஆறுமுக நாவலர் செய்ததான தவறை நாம் செய்யக்கூடாது. ಆ ಆರುமுக ನಾವಲರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. நாம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருப்போமானால், ನಾವು ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, நாம் இப்பொழுது அதை திருத்த வேண்டும். ನಾವು ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நம்முடைய வேதாகமங்களில் அதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நாம் அங்கே தவறு செய்யவில்லை, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. தவறாக இருப்பதைத்தான் நாம் திருத்திக் கொள்ளுகிறோம். ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆக வசனங்களை வாசிப்பதிலே நாம் மிகவும் கவனமாக நாம் வாசித்தால், ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದರೆ, தேவன் தன்னுடைய நாமத்தை குறித்து எவ்வளவு வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பது தெரியும். ದೇವರು ತನ್ನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. வசனங்களை சரியா கவனிக்கணும். ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. சாண்டி இன்னைக்கு சொன்ன மெமரி வர்ஸுக்கு திரும்பி சொல்லுவா. Because they neither know him nor they receive him, but we know him because he dwells in us and is with us. And is with us. That is wrong. That is wrong. Just take the scripture and read. 14:17. John 14:17. Read again loudly. The spirit of truth the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Not is with you, will be in you. The spirit of truth. எத்தனை பேர் கவனிச்சீங்க அவர் சொன்னது? நான் கவனிச்சேன். அப்போ அது என்ன ஆகுது? சரி, நீங்க நினைக்கலாம், சரி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தானே நீங்க நினைக்கலாம். ನೀವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ. இல்ல, அது டாக்டரினையே மாற்றி விடும். ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೋಧನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. புரியுதா நான் சொல்றது? டோட்டல் டாக்டரினையே மாற்றி விடும். ஒரு சின்ன ஒன் வேர்டு தான் அது. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬೋಧನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. அப்ப இப்பொழுது அவர் உங்களோடு கூட வசிக்கிறார் அல்லது ஜீவிக்கிறார். ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಈಗ.
ஆனா இனி வருங்காலத்தில் அவர் உங்களுக்கு உள்ளே இருப்பார். ಇನ್ನು ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವನು. அதுதான் அதனுடைய மீனிங். ಇದುವೇ ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நம்ம தமிழ் பைபிள் அப்படி இல்ல. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. தமிழ் பைபிள் எப்படி இருக்குது? உங்களுக்குள் இருப்பதால் இருக்குது. ஆக்சுவலா இருப்பதால்ங்கிறது தப்பு. அது எப்படி இருக்கணும்? இருக்க போவதால் அப்படின்னு இருக்கணும். கன்னடத்தில் எப்படி இருக்கோ தெரியல. ಇರುವನು. இனிமே இருக்க போறார். ஏன்னா இப்ப சரீரத்தில் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ಈಗ ಶರೀರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. இனி ஆவியாக அவர் உங்கள் உள்ளத்திற்குள் வருவார். ಇನ್ನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವನು. ஏன்னா ஆவியா இருந்தா தான் அவர் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள வர முடியும். ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. சரீரத்தில் இருந்தால் நம்ம கூட இருக்க முடியும். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆனால் ஆவியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் நமக்கு உள்ளே வர முடியும். ಆದರೆ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. அப்போ நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவி வேற யாரும் இல்ல, அது யாகுஷுவ மசீஹா தான். ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಯಾರೆಂದರೆ ಅದು ಯಾಕೋಬ ಮೆಸ್ಸಿಯನೇ. சோ இப்ப அவர் ஆராதிக்கிற ஸ்தலத்தை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ಈಗ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அவருடைய நாமம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ಅದರ ನಾಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. சோ ஆராதிப்பதற்கே அவருடைய நாமம் விளங்கும் கோத்திரத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். ಆರಾಧನೆಗೆ ಆತನು ನಾಮ ಇರುವಂತಹ ಗೋತ್ರವನ್ನೇ ಆತನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. அது பழைய ஏற்பாடு. ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. இனி புதிய ஏற்பாட்டில் வரும் பொழுது ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ எங்கே 2 பேர் 3 பேர் என் நாமத்தினாலே கூடி இருக்கிறீர்களோ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೀರೋ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே நான் இருக்கிறேன். ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. அப்ப இந்த இடத்தை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? அன்றைக்கு எந்த கோத்திரத்தில் அவருடைய நாமம் இருக்கிறதோ அதை தேடி போக வேண்டுமா இருந்தது. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಕುಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஆனால் இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ எங்கே அவருடைய நாமம் தரித்த பிள்ளைகள் கூடுகிறார்களோ அங்கே போக வேண்டும். ಎಲ್ಲಿಯ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அதுதான் அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின இடம். ಅದುವೇ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಥಳ. அதுதான் அவர் நம்மை போக சொன்ன இடம். ಅದುವೇ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದಂತ ಸ್ಥಳ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் என்று சொல்லுகிறார். ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ. யாத்திராகமம் 20ஆம் அதிகாரம், எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 24 verse 24. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. வாசிங்க. ನೀವು ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನು கரெக்ட் வாசிங்க. ನೀವು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನ್ನು ಅಂತ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. மண்ணினாலே பலிபீடத்தை எனக்கு உண்டாக்கி அதன் மேல் உன் ஆடுகளையும் உன் மாடுகளையும் சர்வாங்க தகன பலியாகவும் சமாதான பலியாகவும் செலுத்துவாயாக. நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ஹல்லேலூயா. ஆக நாம் அவருடைய நாமத்தில் கூடக்கூடிய இடத்திலே அவர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுகிறார், நான் அங்கே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ಆತನ ನಾಮದಿಂದ ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು. அதாவது யாகுஷுவ மசீஹா என்று நாம் ஆராதிக்கிற இடத்தில் இருப்பது யார்? ಯಾಕೋಬ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರು? யாகுவா அங்கே இருக்கிறார். ಯಾಕೋಬ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் இது வசனத்தின்படியாக இருக்கிறது என்று விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ஹல்லேலூயா. யாகுஷுவ மசீஹா என்ற நாமத்தினாலே நாம் கூடி வரக்கூடிய இடத்திலே ಯಾಕೋಬ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ நான் இருக்கிறேன் என்று யாகுஷுவ சொன்னார். ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. அப்ப இந்த நான் இருக்கிறேன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினவர் யாகுவா. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತವರು ಯಾಕೋಬ. இப்ப யாகுஷுவாவும் அதே வார்த்தைகளை வேதத்திலே புதிய ஏற்பாட்டிலே அநேக இடங்களிலே பயன்படுத்தி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ಯಾಕೋಬ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. நான் தான் அது என்று அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ನಾನೇ ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 58ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். ஜான் 8:58.
ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 58ನೇ ವಚನ. ಯಾಕೋಬ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹುಟ್ಟುವಿನಿಂದ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வாசிங்க, தமிழ்ல யாராவது வாசிங்க. இருந்தேன் என்று சொல்லவில்லை, ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன்ங்கிறார். ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அப்போ நான் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னால் அவர் யாராக இருக்க முடியும்? ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? அது கண்டிப்பாக யாகுவா தான். ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾಕೋಬನೇ. யாகுஷுவா தன்னை யாகுவா என்று வெளிப்படுத்துகிற வசனங்கள் தான் இவைகள் எல்லாம். ಯಾಕೋಬ ತಾನು ಯಾಕೋಬನೇ ಎಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಇವುಗಳಾಗಿವೆ. இப்போ ஜீவ அப்பம் நானே என்று யாகுஷுவா சொல்லுகிறார். ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஆனா அது இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க. I am the bread of life. என்ன சொல்லுகிறாரு? I am the bread of life. ನಾನೇ ಜೀವಕರವಾದ ರೊಟ್ಟಿ. ஜீவ அப்பமாக நானே இருக்கிறேன் என்று வர வேண்டும். அப்புறம் நானே ஜீவ தண்ணீர் என்று சொல்லும் பொழுது I am the living water. ನಾನೇ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರು. யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லும் பொழுது 10:14, யோவான் 10:14, ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು. நானே நல்ல மேய்ப்பன். அதை இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சீங்கன்னா I am the good shepherd. இங்கிலீஷ்ல சொல்லும்போது எப்படி சொல்றாரு? I am the good shepherd. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. I am the way, truth and life. I am. ஹல்லேலூயா. இப்ப எல்லா இடங்களிலும் சொல்லுகிறார். ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. இங்க I am the good shepherd னு சொன்னாரு. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ಎಂಬುದಾಗಿ. சங்கீதம் 23:1 என்ன சொல்லுகிறது? யாகுவா is my shepherd. ಯಾಕೋಬನೇ ನನ್ನ ಕುರುಬನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ யாகுவா என்னுடைய மேய்ப்பரா இருக்கிறார். புதிய ஏற்பாட்டுல வந்து நானே அந்த நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்றார். ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನೇ ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப நாமத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்ப்போமானால், ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, அப்போ அவர் யாகுஷுவா சொல்லுகிறார், ಯಾಕೋಬ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நான் என் பிதாவின் நாமத்தில் வந்திருக்கிறேன். ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. யோவான் 5:43, ஜான் 5:43, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. அல்லேலூயா. நான் என்னுடைய பிதாவின் நாமத்தில் வந்திருக்கிறேன். ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ம், ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. சரி. பரிசுத்த ஆவி எங்க இருந்து வந்துச்சு? John 14:26. ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. சோ பரிசுத்த ஆவி எந்த நாமத்தில் வருகிறார்? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ? யாகுஷுவா என்ன சொல்லுகிறார்? பரிசுத்த ஆத்மா எந்த நாமத்தில் வருகிறது? ಯಾಕೋಬ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? என் நாமத்தினாலே. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவி. ತಂದೆಯು ಕಳಿಸುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. அப்ப பரிசுத்த ஆவியும் யாகுஷுவா மசிஹா நாமத்தில் வருகிறது. யாகுஷுவா மசிஹா பிதாவின் நாமத்தில் வந்திருக்கிறார். அப்ப யாகுஷுவா மசிஹா யாரு? அவர்தான் பிதா, அவர்தான் குமாரன், அவர்தான் பரிசுத்த ஆவி. அப்போ இந்த மூன்றுக்கும் சேர்ந்த ஒரே பெயர் யாகுஷுவா மசிஹா என்பதே. ஆகையினால தான் யாகுஷுவா தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது
நீங்கள் போய் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள் என்று சொன்னார். ನೀವು ಹೋಗಿ ತಂದೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ யாருகிட்ட சொன்னாரு? ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? தன்னுடைய சீஷர்களிடத்தில் சொன்னார். ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. எத்தனை சீஷர்கள் இருந்தாங்க அங்க? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು? எத்தனை? 11 சீஷர்கள் இருந்தார்கள். 11 ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. யூதாஸ் காரியத்தை செத்து போனான். ಯೂದಾಸ್ ಕಾರಿಯತ್ತು ಸತ್ತು ಹೋದನು. அப்ப அந்த 11 சீஷர்களிடத்திலே யாகோஷுவா சொன்னான். ಈ 11 ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದ್ದನು. இப்ப இந்த 11 சீஷர்களிடத்தில் சொன்னதை ಈ 11 ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே சீஷர்கள் நிறைவேற்றுகிறார்கள். ಅಪೊಸ್ತಲರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதுல 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை பார்க்கலாம். ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ವಾಕ್ಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು 11 ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಹಿತ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು. சோ பேதுரு 11 பேரோடும் கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் பேசுகிறார். இங்க என்ன செய்கிறார்? 11 சீஷர்களோடு கூட பேதுரு நின்று, அதாவது பேதுருவை சேர்த்து 11, ಪೇತ್ರನು ಸೇರಿ 11 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು இப்ப அவர்களோடு கூட நின்று சத்தமாய் பேசுகிறார். ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆತನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. அப்படி ஜனங்களோட பேசி ஞானஸ்நானம் வரைக்கும் அந்த பிரசங்கத்தை கொண்டு வருகிறார். ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅವರನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತನಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. 38ஆம் வசனத்தில் வரும் பொழுது ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯಾಕೋಬನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பாவ மன்னிப்புக்கென்று நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று யாகோஷுவா மசீகாவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் என்று சொன்னார். அல்லேலூயா. அப்போ அவர்கள் கேட்கிறார்கள், நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்ப இந்த 11 தனியா பேதுரு தனியா இத சொல்லி இருந்தார்னா, ஒருவேளை பேதுரு தன் இச்சையினால சொல்லி இருப்பார் என்று சொல்லலாம். எந்த 11 சீஷர்களுக்கு முன்பாக யாகோஷுவா பேசினாரோ அதே 11 சீஷர்களோடு கூட தான் பேதுரு நிற்கிறார். இவர் சொல்லும் பொழுது யாகோஷுவா இப்படி சொல்லவில்லையே, நீ ஏன் இப்படி செய்கிறார் என்று மற்ற சீஷர்கள் கேட்கவில்லை. அவர்களும் சேர்ந்து அதே நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள். காரணம், அன்றைக்கு 3000 பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள். பேதுரு தனியாக 3000 பேருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருக்க முடியாது. அங்கே 11 சீஷர்களும் இருந்துதான் மற்ற எல்லாருக்கும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார். ஒருவரும் பேதுரு சொன்னதற்கு எதிர்ப்பாக பேசவே இல்லை. அதற்கு காரணம் என்ன? அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருந்தது அந்த ஒரே பரிசுத்த ஆவி. 4ஆம் வசனத்திலே வாசித்து பாருங்கள். 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಆ ಆತ್ಮ ತಮಗೆ ನುಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கினார்கள். அப்ப இவர்கள் எல்லாருக்குள்ள என்ன இருக்குது? இப்போ பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறது. அப்ப எல்லாருக்குள்ளும் ஒரே ஆவி இருக்கிறபடினாலே எல்லாரும் பேசுவது ஒரே விஷயமாக இருக்கிறது. அங்கே குழப்பங்கள் இல்லை, குளறுபடிகள் இல்லை. காரணம், ஒரே ஆவி எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறதுனாலே எல்லாரும் ஒரே காரியத்தை பேசுகிறார்கள். அப்ப யார் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் என்று இங்கே சொல்லுகிறார்? அந்த யாகோஷுவா சொன்னார் அல்லவா, நீங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள் என்று.
ಎಂಬುದಾಗಿ உடனே போய் இவர்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கவில்லை. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ. அவர் ஏற்கனவே உயிர் தெழுந்து விட்டார் என்பது உண்மை. ಆತನು ಮೊದಲೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ஆனாலும் இவர்கள் உடனே போய் அவருடைய நாமத்தில் அந்த நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கவில்லை. ಆತನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಇವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் யாகுஷுவா சொல்லி இருந்தார், ಏಕೆಂದರೆ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳಿದ್ದನು, நான் பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் உங்களில் நிறைவேறும்படியாக நீங்கள் எருசலேமில் காத்திருங்கள் என்று சொன்னார். ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப காத்திருக்கும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்கிறது? அவர்களுக்கு பரிசுத்தாவி வருகிறது. ಅವರು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೊರಕುತ್ತಾನೆ. அப்ப அந்த பரிசுத்தாவி வரும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 13-14. ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. 16ஆம் அதிகாரம் 13-14 ವಚನಗಳು. ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13-14 ವಚನ. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು ಮತ್ತು ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು. ஹல்லேலூயா. சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதினால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. ஆக அந்த பரிசுத்தாவி அவர்களுக்குள் வரும்பொழுது என்ன செய்கிறது? யாகுஷுவா பேசின விஷயங்களிலே மறைபொருளா இருக்கிறவைகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறது. காரணம், யாகுஷுவா சொன்னவைகள் எல்லாவற்றையும் சீஷர்கள் ஒரு காலம் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இப்ப அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பரிசுத்தாவி வர வேண்டும். இப்ப பரிசுத்தாவி அங்க வந்த பொழுது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் அவர்களை நடத்துகிறார். அந்த சத்தியம் தான் யாகுஷுவா மசீகாவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் என்பது. ஆக எல்லாரும் ஒரே ஆவியில் நிரப்பப்பட்டதுனால ஒரே சத்தியத்தை பேசினார்கள். ஜனங்களுக்குள்ளும் அந்த ஆவி இருந்தபடினாலே அவர்களும் இந்த சத்திய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். இதற்கு கீழ்ப்படிந்தால் கிடைக்கிற நன்மை என்ன? பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். இன்றைக்கு அநேகர் ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிறகு கூட பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழாமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன? காரணம், அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியின் தானம் கிடைக்கவில்லை. பரிசுத்த ஆவியின் தானம் கிடைத்த பிறகுதான் யாகுஷுவா அவர்களுக்கு உள்ளே வாழ்கிறார் என்கிறது வெளிப்படும். யாகுஷுவா அவர்களுக்கு உள்ளே வாழும் பொழுது அவர்களால் பாவம் செய்ய முடியாது. ஹல்லேலூயா. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆமேன் என்று சொல்லுவார்கள். அப்போ இன்னும் அவருடைய நாமத்தில் என்ன என்ன விசேஷங்கள் இருக்கிறது? யாகுஷுவா சொன்னார் 14ஆம் அதிகாரத்திலே 13ஆம் வசனம். யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் 14 அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ஆமென். என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்ப அவருடைய நாமத்தினாலே நாம் எதையும் கேட்பதற்கு நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இப்பொழுது சீஷர்கள் அவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். ಈಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
பரிசுத்தாவி அவர்கள் மத்தியிலே வந்த பொழுது ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ பாருங்கள், அவர்கள் சொல்றார் அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ನೀವು ನೋಡುವಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ನೆಟ್ಟಗಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ பூர்ண க்ஷேமವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. அவருடைய நாமத்தை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே அவருடைய நாமமே நீங்கள் பார்த்து அறிந்திருக்கிற இவனை பலப்படுத்தினது. அவரால் உண்டாகிய விசுவாசமே உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக இந்த சர்வாங்க சுகத்தை இவனுக்கு கொடுத்தது. அல்லேலூயா. அப்ப இங்க யாகுஷுவ மெசியாவுடைய நாமம் என்ன செய்கிறது? ಯಾಕುಷನ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಹೆಸರು ನಾಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? சர்வாங்க சுகத்தை கொடுக்கிறது. பூர்ண க்ஷೇಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்னுமாக அவருடைய நாமத்திலே நமக்கு ரட்சிப்பு இருக்கிறது. ಇನ್ನು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ள அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இப்ப நாம் ரட்சிக்கப்படும்படி நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாமம் என்ன? ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಾಮವಾದರೂ ಏನು? எந்த நாமத்தில் ரட்சிப்பு இருக்கிறதோ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯೋ அந்த நாமமே நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாமம். ಆ ಹೆಸರೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತದೆ. நாம் ஆராதிக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஸ்தலத்தை குறித்து யாகுவா என்ன சொன்னார்? ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೋವ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? 12 கோத்திரங்கள் இருந்தாலும் 12 ಕುಲಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ என் நாமம் விளங்கும்படி நான் தெரிந்து கொண்ட கோத்திரத்தில் உள்ள ஸ்தானத்தில் தான் நீங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று ನನ್ನ சொன்னார். ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. அதே போல ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லும் பொழுது ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ எந்த நாமத்தில் ரட்சிப்பு இருக்கிறதோ, ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯೋ, இப்ப இயேசு என்று நீங்கள் சொல்வீர்களானால் ಯೇಸು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ அந்த நாமத்தில் ரட்சிப்பு இருக்கிறதா? ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ? இந்த உலகத்துல எந்த டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தாலும் இயேசு என்ற பெயரில் ரட்சகர் அல்லது ரட்சிப்பு என்ற அர்த்தமே வராது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿದರೂ ಯೇಸು ಎಂಬ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. நீங்கள் ஜீசஸ் என்று எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் ನೀವು ಜೀಸಸ್ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ இந்த உலகத்துல எந்த டிக்ஷனரியிலையும் ஜீசஸ் என்பதற்கு ரட்சகர் என்ற பொருள் கிடையாது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஏனென்றால் ரட்சிப்பு, ரட்சகர் என்பதெல்லாம் சுவா என்கிற வார்த்தையில் அடங்கி இருக்கிறது. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಶುವ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. அப்ப அந்த சுவா என்பது அடங்கிய ஒரே ஒரு நாமம் யாகுஷுவா என்பதே. ಆ ಶುವ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಯಾಕುಷುವ ಎಂಬುದೇ. அப்ப இந்த உலகத்திலே வானத்தின் கீழே பூமிக்கு மேலே ரட்சிப்புக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட நாமம் யாகுஷுவா என்பதே. ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. அந்த ஒரு நாமத்தில் மட்டும்தான் ரட்சிப்பு என்கிற வார்த்தை இருக்கிறது. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ஆகையினால தான் யாகுஷுவாவுக்கு இந்த நாமத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று காபிரியல் தூதன் சொன்னார். ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕುಷುವಿಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ತಿಳಿಸಿದನು. மத்தேயு 1:21 என்ன சொல்லுகிறது? Matthew 1:21. ಮತ್ತಾಯ 1:21 ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಎಡೆಯುವಳು, ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಯಾಕುಷುವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு யாகுஷுவா என்று பெயரிடுவாயாக. சும்மா பேரை சொல்லல, ஏதோ வாயில வந்த பேரை சொல்லல, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அந்த பெயருக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லுகிறார். ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ஏனெனில் ಯಾಕೆಂದರೆ அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ஆகவே அவருக்கு அந்த பெயர் இட வேண்டும். ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು. இவ்வளவு தூரம் அவர் சிந்தித்து தன்னுடைய நாமத்தின் மேல் வைராக்கியம் உள்ளவராக, ಆತನು ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳ ಇರುವುದರಿಂದ அதே போல தான் என்ன செய்வேன் என்பதையும் குறித்து அந்த நாமத்தில் அவர் சொல்லி இருக்கிறார். ನಾನು ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தானே இந்த உலகத்தில் இரட்சகராக வரப்போகிறோம் என்பதை அவர் அங்கே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ಆತನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆ ಹೆಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. அது அந்த நாமத்தில் இருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கு கிடைக்கிறதான வெளிப்பாடு. ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಗುವುದೇ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆ. அப்போஸ்தலர்களுக்கு இது வெளிப்பாடு இல்ல. ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ. ஏன் வெளிப்பாடு இல்ல? ಏಕೆ ಇಲ್ಲ? அவர்கள் உள்ளபடியே அவருடைய நாமத்தை யாகுஷுவா என்று அறிந்திருந்தார்கள். ಅವರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಶ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் இந்த இடைக்காலத்திலே அவருடைய நாமம் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. ಈ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவருடைய நாமம் அழிக்கப்பட்டபடியினாலே ಆತನ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ இந்த உலகத்திற்கு சத்தியம் மறைக்கப்பட்டது. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எந்த சத்தியம் மறைக்கப்பட்டது? ಯಾವ ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? யாகுவா என்கிற தேவனே இந்த உலகத்தில் இரட்சகராக வந்தார் என்கிற மேலான சத்தியம் மறைக்கப்பட்டது. ಯಾಕೋವ ಎಂಬ ದೇವರೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்ப இந்த கடைசி காலத்திலே ಈ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ தேவன் மறுபடியும் அவைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆக அவருடைய நாமத்திலே இப்ப நம்ம அனைவரையும் அவர் கூட்டி சேர்க்க போகிறார். ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅನೇಕರನ್ನು ಆತನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆக நாம் ஆராதிக்க வேண்டிய ஸ்தலம் எது? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? அவருடைய நாம தரித்த ஜனங்கள் கூடுகிற இடம். ಆತನ ನಾಮ ಧರಿಸಿ ಸೇರಿಸುವ ಜನರ ಮಧ್ಯ, அவர்கள் மத்தியில் தான் நாம் அவரை ஆராதிக்க ಅವರ வேண்டும். ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. அங்கேதான் அவர் இருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. மற்ற இடங்களில் யார் இருக்கிறார்களோ நமக்கு தெரியாது. ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எந்த பெயரை சொல்லுகிறார்களோ அந்த ஆவி அங்கே இருக்கலாம். ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. நாம் அவருடைய உண்மையான பெயரை சொல்லுகிறோம். ನಾವು ಆತನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. அவருடைய ஆவி கண்டிப்பாக நம் நடுவில் இருக்கிறது. ಆತನ ಆತ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ஆம், அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, ಹೌದು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த சத்தியம் உங்களுக்கு வெளிப்பட்டால், ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கின்றன என்று சொல்லி இருக்கிறார். ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. நாம் அவரின் ஆடுகளாய் இருந்தால், ನಾವು ಆತನ ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, அவருடைய சத்தத்தை சரியாக நாம் அறிந்து கொள்ளுவோம். ಆತನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. நாம் உடனே அவருடைய சத்தத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம். ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗೋಣ. யார் யார் என்னென்னவெல்லாமோ உங்களுக்கு போதித்திருக்கலாம், ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ஆனால் அவர்கள் யாரும் தைரியமாக எங்களிடத்தில் இதை பேசுவதற்கு வரவே மாட்டார்கள். ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஏனென்றால் இது சத்தியம் என்று அவர்களுக்கும் தெரியும். ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ஆனால் தெரிந்த பின்பும் அவர்கள் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிறார்கள். ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅವರು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் வைத்துவிட்டு போகட்டும், ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ அவர்களுடைய ஆக்கினை வரவேண்டிய காலத்தில் அவர்களுக்கு வரும். ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ತೀರ್ಪು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அதிலிருந்து விடுபட்டு வெளியே வாருங்கள். ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿರಿ. யாகோவுடைய நாமம் பலத்த துருகம். ಯಾಕೋನ ನಾಮ ಬಲವಾದ ಬುರುಜು. நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான். ಶಿಷ್ಟನು ಅದರೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವನು. நடந்தல்ல, ನಡೆದು ಅಲ್ಲ, யோசித்தல்ல, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ஓடி அதற்குள் போய் சுகமாயிரு. ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವನು. சத்தியத்தை அறிந்த பின்பு நடக்கிறது யோசிக்கிறதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நாம் அவருடைய ஆடுகளே இல்லை. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆತನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ. என் வாழ்க்கையில் நடந்தது அதுதான். ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅದುವೇ. எனக்கு சத்தியம் வெளிப்பட்ட போது நான் ஓடித்தான் போனேன். ನನಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಓಡಿ ಹೋದೆನು. அப்பொழுது யாகுவா அதற்கேற்ற சூழ்நிலைகளையும் எனக்கு உருவாக்கி தந்தார். ಯಾಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ನನಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. இன்றைக்கு அவருடைய நாமத்தினாலே நான் நீதிமானாய் இருக்கிறேன். ಈಗ ನಾನು ಆತನ ನಾಮದಿಂದ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. சங்கீதக்காரன் அப்படித்தானே ஜெபித்தார். ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನಲ್ಲ, உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் ನಿನ್ನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்தும். ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. நாம் ஜெபிக்கலாமா? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவரீர் உடைய வார்த்தை கொண்டு எங்களோடு பேசினீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். தகப்பனே,
உம்முடைய நாமம் உமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இந்த நாளிலே நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீர். ஆம் ராஜாவே, உம்முடைய நாமம் எங்களுக்கும் முக்கியம். எங்கள் பிதாவின் நாமம் பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கும் முக்கியம் தகப்பனே. அந்த நாமத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியுமோ, அந்த நாமத்தின் பேரில் எவ்வளவு வைராக்கியமா இருக்க முடியும், அப்படி நாங்கள் இருக்கும்படியான கிருபை நீர் எங்களுக்கு தாரும் தகப்பனே. எங்கள் வைராக்கியத்தை நீர் கனப்படுத்துவீராக. நன்றி ராஜாவே, உம்முடைய நாமத்தினாலே சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியங்களும் எங்களுக்கு வந்து பலிக்கட்டும் தகப்பனே. தீமைக்கு அல்ல, நன்மைக்கு எதுவாகவே நீர் அதை செய்ய போகிறபடினாலும் உமக்கு நன்றி. உம்முடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் மீட்பரும் இரட்சகரும் ஆகிய யாகுஷா மசிக நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. யாகுவா உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. யாகுவா ஷாலோம். ஆமென். ஹalleluya.